12 14 না 16 Good evening, everyone. I hope all of you are fine by the mercy of Almighty. Abirul Aziz Akib, Assalamu alaikum wa alaikum salam. I think you may have forgotten. First of all, you should mention where you are from. Where you are from. Okay. We have got around 50. Within a shortest possible time, we are going to start. Our today's discussion will be about specific patterns of sentences. Specific pattern of sentences. Okay. Please try to mention where you are hearing from. Abirul Aziz Akib, where are you from? Mahfuz Rahman Salim, how are you, sir? You should mention where are you from. Oh, Mahfuz Rahman Salim. Okay, I got. Irshad Imtiaz. Hi. Hi, I'm Irshad Imtiaz. Nadira Khanam. Assalamu alaikum, sir. It would be better if you mention where you are hearing from. I think we should start because our time is limited. We shouldn't waste our time. First of all, I should ask you a question. No question, sentence. I should mention the easiest one first of all. Should we start? Okay, I think those who are coming will join us. We should start. Please pay heed to the sentence. I am telling you the Bengali sentence. I am not writing. I am telling you should go for the Bengali sentence, and after that you should make it English. Okay? So, hi, hello, ধরে নিলাম সবারটা নিয়ে নিয়েছি. Okay. First sentence. বিদেশে বসবাসরত লোকজন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়. বিদেশে বসবাসরত লোকজন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়. Again, বিদেশে বসবাসরত লোকজন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়. Please try to produce this sentence. Of course, in English, not any language other than English, right? So, please, বিদেশে বসবাসরত লোকেরা বা লোকজন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়. Farhad Hussain, yes. And then Khandokar Mustaqim. Hello, sir, how are you? I'm fine. I hope you are also fine. We should pay attention to whatever we are going to learn, right? So, I have already started about the sentence. Please see the sentence again. বিদেশে বসবাসরত লোকজন বা লোকেরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন. Please
যারা একটু কমেন্ট করবেন তাড়াতাড়ি করেন, কারণ কিছু কমেন্ট করার পর আমরা এটা সলভ করব। দেখুন, যারা মনে করেন ভুল হয়ে যাবে, I should mention, we learn through mistakes. We learn through mistakes. আমরা ভুলের মাধ্যমে শিখি। সো ভুল করাটা এটাকে বলা হয় প্রি রিকুইজিট, মানে পূর্ব শর্ত, কারণ ভুল করলেই তো আপনি ভালো শিখবেন, রাইট? আর এম জে রাসেল, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। So today, can't I expect English sentences from you? Please try to reply. Natasha লিখেছেন, the people who lives in foreign country faces many problems. আমাকে বলতে হবে নাতাশাকে 1 2 3 তিনটি প্রবলেম ফেস করছে আপনার বাক্যটি। ওমর ফারুক, I read your writing book which is excellent but answer part is not easy. Omar Farooq, answer part is not easy means everything is easy, and I have been working on this matter. I mean, this material is going to be changed. ওকে স্যার, আজ আমার জন্মদিন, আমার সৌভাগ্য আপনাকে দেখতে পেয়েছি। নাদিরা খানম, থ্যাংকস আ লট, অ্যান্ড উই শুড উইশ, I mean, many happy returns, not in return, in advance. This is due. ফয়সাল মাহমুদ জানতে চেয়েছেন স্যার আপনার নাম। আমার নাম হাসান স্যার। My full name is Hassan Hafizur Rahman, and I am to mention I am the head of writing department, Cyphus Private Limited. আচ্ছা, তারপর সেন্টেন্স দেখছি, পিপল লিভিং ইন অ্যাব্রড আর ফেসিং মেনি প্রবলেমস। দেখুন, আমার বাংলায় কিন্তু কন্টিনিউয়াস ছিল না, ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। পরের বাক্যে হু লিভ অ্যাব্রড এই জায়গায় খটকা লাগছে, হু দেয়ার মতো বাক্য এটা না। আই শুড মেনশন দিস ইজ সিম্পল সেন্টেন্স, অ্যান্ড দ্য হু having who, the sentence becomes complex. তো যখন আপনার কোনো জায়গায় বাক্য বানাতে হবে, আমরা জানি আর ওয়াইড রেঞ্জ অফ সেন্টেন্সেস শুড বি মেড। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জানতে হবে হু দিয়ে কিভাবে বানাতে হয়, হু ছাড়া কিভাবে বানাতে হয়। কিন্তু আমি আপনাকে যে বাক্যটা দিয়েছি হু দিয়ে করা যাবে না একটা। আর অ্যাব্রোড লিখেছেন, সেখানে প্রিপোজিশন মিস করেছেন। হ্যাঁ, সো দুটো প্রবলেম আপনার। দেন সুমন জাহিদ লিখেছেন, পিপল লিভিং অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস। দেখুন, আপনার এখানেও একটু প্রবলেম আছে, কারণ ইউ হ্যাভ মিসড দ্য প্রেপোজিশন। আব্দুল আজিজ স্যার, অসাধারণ। হ্যাঁ আব্দুল আজিজ, ওকে আব্দুল আজিজ, তোমার সাথে কথা হবে পরে। মাহফুজুর রহমান সেলিম, দ্য পিপল হু লিভ। সেলিম, আপনারটা কিন্তু নিতে পারছি না, হু লিভ এখানে হবে না, কারণ আপনার বাক্য কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। বাট মাই সেন্টেন্স ইজ নট কমপ্লেক্স। এবং আর ফেসড দিয়েছেন, মানে একটু ডিফিকাল্ট, মানে নট ন্যাচারাল, ইট ডাজন্ট সাউন্ড ন্যাচারাল। এটা কিন্তু ন্যাচারাল বাক্য হচ্ছে না। ইবনান মালিক স্যার, বাক্যটা আরেকবার ট্রেন মিস করেছেন ইবনান মালিক। বলেছি যে বিদেশে বসবাসরত লোকেরা বা লোকজন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। রুবেল মাহমুদ, আমার প্রিয় একজন স্যার, মিস ইউ স্যার, থ্যাংকস এ লট। ফাহিম মেঘ, হু ওয়াজ লিভিং আদার্স কান্ট্রি। নো, দেখুন ফাহিম মেঘ, আপনার কিন্তু একাধিক প্রবলেম আছে। হু দিয়ে কিন্তু বাক্যটা শুরু করা যাচ্ছে না, এরপর আবার মাঝখানে দে দিয়েছেন, এটা খুব জটিল রকম ভুল হয়েছে। একটা ভুল, দুইটা ভুল, তিনটা ভুল, টেন্স ভুল হয়েছে, হ্যাঁ, একাধিক জায়গায়। দেখুন, যাদের এরকম ভুল হয় তারা অবশ্যই আমার সাথে কমিউনিকেট করবেন ক্লাসের পরে। তাদের জন্যই কিন্তু আমাদের এই আয়োজন, আমরা হেল্প করতে চাই আপনাকে
আপনাকে বিল্ড আপ করতে চাই, আপনার কেরিয়ারে, আপনার একাডেমিক রেজাল্টে আমরা সহায়ক হতে চাই। হ্যাঁ, সো আপনি যদি আমাদেরকে দায়িত্ব দিতে না চান তাহলে তো হবে না। আচ্ছা, শাহরিয়ার মাহমুদ তাজিন লিখেছেন, তাজিম রাইট, ফরেনার পিপুল ইউজ টু ফেস, সরি এটা কোনো সেন্টেন্স হয়নি, নেভার মাইন্ড, মেনি প্রবলেম হয় না, প্রবলেমস হয়, তো সেন্টেন্সটি কিন্তু ভুল। সৌরভ হুসাইন, পিপুল লিভ ইন অ্যাব্রোড অ্যান্ড দে ফেস, নো, এটি হয়ে গেছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, মানে মিনিংটা প্রকাশ করতে পেরেছেন বাট সেন্টেন্সটা হয়নি। বিদেশে বসবাসরত লোকজন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। সাইদ শুভ লিখেছেন, পিপুল লিভিং ইন অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস। সাইদ শুভ, কংগ্রেচুলেশনস, সাইদ শুভর সেন্টেন্সটি কিন্তু কারেক্ট হয়েছে। সবাই আপনারা এটা একটু ফলো করেন। সাইদ শুভ, পিপল, ও না, আমাকে দুটো ভুল ধরতে হচ্ছে, সরি, আমি প্রথমে এটা নজর দিইনি। একটি ভুল হলো, ইউ ক্যান প্রডিউস এনি সেন্টেন্স উইদাউট ইটস পাংচুয়েশন। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু পাংচুয়েশনটা মিস করেছেন। অবভিয়াসলি ইউ উইল হ্যাভ টু পুট আ ফুল স্টপ at the end of the sentence, right? Then পিপলের পি অতি অবশ্যই ক্যাপিটাল দিতে হবে। As you are writing, you will have to follow this system, right? ক্যাপিটাল পি লাগবে। মাহমুদুল আলম স্যার, কোর্স কবে শুরু হবে? মাহমুদুল আলম, অলরেডি ফার্স্ট বেচ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা ট্রায়াল ক্লাসও দু একটা নিয়েছি যাতে আমরা ইউজ টু হতে পারি, কারণ এই অনলাইনের ব্যাপার। তো ট্রায়াল ক্লাস 2-4টে হয়েছে, কিন্তু অথেন্টিক যেগুলো ধরা হবে 16টা দেব, এটা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসই হবে। আচ্ছা, দ্য পিপল লিভিং ইন অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস, ইবনান মালিক, ইউ আর রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। নাজমুল ইসলাম শুভ, নজরুল ইসলাম শুভ, পিপলস লিভস, সরি শুভ, পিপলস লিভস, ও মানে একটু জটিল রকমের ভুল আছে। আপনাকে বলছি, তারপর আবার দে দিয়েছেন আরেকটি ভুল, 3টি ভুল, আবার আর ফেসিং দিয়েছেন আরেকটি ভুল। হ্যাঁ, তাহলে 4টি ভুল কিন্তু আপনার এখানে আছে। দেন আহমেদ চৌধুরী, দ্য পিপল লিভস লিখেছেন, মারাত্মক ভুল। আর ফেসেস লিখেছেন, আরও মারাত্মক ভুল। দেন লিখেছেন পিপল লিভিং ইন অ্যাব্রড, দে লিখেছেন, দে আর ফেসড, এটি কখনো হতে পারে না, দে আর ফেসড হয় না, এখানে প্রবলেম আছে। কে ফেস করে, ফেসড কেন হবে, তাই না? পিপুল ফেস করে, সো পিপুল বাক্যের সাবজেক্ট, আর ফেস করে মানে সম্মুখীন হয়, নিশ্চয়ই সম্মুখীন হয়, ইংলিশ হলো ফেস, FACE, ফেস মানে চেহারা, ফেস মানে ফেসবুক, আবার ফেস মানে সম্মুখীন হওয়া, রাইট? সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ফেসড এই ধরনের হবে না। সাজিদুর রহমান, দ্য পিপল লিভিং অ্যাব্রড, এখানে প্রিপোজিশন লাগবে, নইলে হবে না, ইন দিতে হবে। ফেস মেনি প্রবলেমস, বোঝা যায় বাকিটা ঠিক আছে। সালমান ফার্সি, ভালো আছেন স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। সুমন জাহিদ, পিপল লিভিং ইন অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস, সুমন জাহিদের এটা কারেক্ট আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটাতে আর সময় না নিই, পিপল লিভিং in abroad face many problems, it's okay, people living in abroad face many problem না problems। অনু হাসান, প্রবলেম না প্রবলেমস, মেনি এটি কাউন্টেবল জিনিস, প্লোরালকে বোঝায়, প্রবলেম হবে না প্রবলেমস হবে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন স্যার, ইবনান মালিক এমনটি বলে থাকে, এমনটি ইবনান মালিক প্রত্যাশিত আপনার কাছ থেকে আমি আর করব না, কারণ আমি সবাইকে নিয়ে চলবো, রাইট? নেভার মাইন্ড। নাদিরা খানম, দ্য পিপুল লিভিং ইন অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস, ইটস ওকে, তাহলে কারেক্ট বাক্য আমরা পেয়ে গেলাম, দ্য পিপুল লিভিং ইন অ্যাব্রড ফেস মেনি প্রবলেমস। হ্যাঁ, তার মানে এখানে অনেকে হয়তো বলতে পারেন, গ্রামার মাথায় থাকতে পারে অনেকের, অ্যাকচুয়ালি উই নো গ্রামার আ লট and we can explain in detail, no problem, but the thing is that the people who are wishing to learn English very easily within a shortest possible time should not go for the explanations. I mean, they should not go for
types of definition, terms, right? They should not go for this. The easiest way is to practice through sentences of similar pattern should be made once again. Okay, তাহলে এই সেন্টেন্স থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আরও একটু সেন্টেন্সে। আচ্ছা, তারপরেও একটু গ্রামার বলে দেই। লিভিং, এখানে যারা লিখেছিলেন হু লিভ, এটা হলো কমপ্লেক্স বাক্য। যারা বাস করে, এটাকে এক কথায় আমরা বলি বসবাসরত, বসবাসকারী। বাংলায় আমরা এক কথায় প্রকাশ করেছি না, যাহারা বসবাস করে, এটার এক কথায় প্রকাশ হলো বসবাসকারী বা বসবাসরত। আর যারা বসবাস করে ইংরেজি হলো হু লিভ, আর বসবাসরত ইংরেজি হলো লিভিং। তো যখন এক কথায় প্রকাশ করা হয় এই অংশটা, তখন হয় সিম্পল সেন্টেন্স। আর যখন হু লিভ এটা দেওয়া হয়, তখন এটা হয়ে যায় কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এই হলো ঘটনা। সো ওয়াইল ট্রান্সলেটিং ইউ শুড go for the sentence construction specifically. You can't break the sentence construction. You can't change it. Change করলে বাক্য ভুল হয়ে যাবে। Indefinite এ লিভিং আইএনজি কেন হবে? হ্যাঁ, সেটাই তো বললাম। যারা বসবাস করে ইংরেজি হলো হু লিভ, আর বসবাসরত ইংরেজি হলো লিভিং। তাহলে বসবাসরত লোকজন, দ্য পিপল লিভিং। কোথায় বসবাসরত? ইন অ্যাব্রড, বিদেশে। তাহলে আমি আবার বলছি, এটার অনুবাদ কিভাবে হবে। প্রথমেই চলে যান ভার্বে। ভার্ব হলো ফেস, এখানে লিভিং ভার্ব না। লিভিং হলো পিপলের বৈশিষ্ট্য, পিপলের বৈশিষ্ট্য। গ্রামারে এটাকে বলা হয় পার্টিসিপল। ভার্বের আইনজিকে পার্টিসিপল বলে, ভার্বের আইনজিকে জেরান্ড বলে। যখন এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তখন হয় পার্টিসিপল, যখন নাউনের কাজ করে তখন এটা হয় জেরান্ড। এগুলো আমরা পড়াবো, কারণ অনেক পরীক্ষায় আসে। কিন্তু এখন আমি যেটা হাইলাইট করতে চাচ্ছি, we will have to be skilled enough in terms of making different types of sentences. Until we are capable of making a range of sentences, we cannot do well either in IELTS or in BCS written freely, or in bank job freely, or in varsity admission. Whatever you are talking about, you will have to follow the grammatical things whenever it is needed in different types of exams. But you will have to be familiar with the sentence patterns with Bengali meaning. If someone is not familiar to Bengali meaning, I mean, whatever you are reading, whatever you are writing, if you don't know the Bengali meaning, you can produce correct sentence. You can find out the faults available in your writing, right? Okay, শুদ্ধ বলতে গেলেও কিন্তু আমার এই কোর্স ছাড়া চলবে না। তাহলে ফাহিম মেঘ, আপনার কিন্তু উত্তরটা আমি দিলাম, ইনডিফিনিট টেন্স এটা, বাট লিভিং হয়েছে ভার্ব তো ফেস, ওটার জন্য ইনডিফিনিট। লিভিং তো আর ভার্ব না। হু লিভ, এটা আমরা হু লিভকে বলি, এটা একটা বাক্যাংশ যাকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট, না সরি ডিপেন্ডেন্ট। নাম অনেক সময় উল্টো উল্টো হয়ে যায়। ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভরশীল, কারণ হু লিভ বললে এটা দিয়ে বাক্য হয় না। যারা বাস করে এটা বললে কিন্তু বাক্য হয় না, কাজেই পিপলের পরে দিতে হয় হু লিভ। এটা দিলে বাক্য হবে কমপ্লেক্স। আর যদি হু লিভকে সংক্ষেপে লেখা হয় লিভিং, কেন লিখব আমি আবার বলছি, যারা বসবাস করে ইংরেজি হলো হু লিভ, যারা বসবাস করতো এটার ইংরেজি হলো হু লিভ, লিভড। কিন্তু সংক্ষিপ্ত যেটা, এটা সবটার জন্য, সব টেন্সের জন্যই লিভিং হবে। হু লিভড এটার সংক্ষিপ্ত হলো লিভিং, হু লিভ এটার সংক্ষিপ্ত হলো লিভিং, হু হ্যাভ লিভড যারা বসবাস করেছে এটারও সংক্ষিপ্ত হলো লিভিং। কেমন? তাহলে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলে এটা পার্টিসিপল, আর হু লিভ হলে সেটাকে আমরা বলি ক্লজ, পার্টিসিপল ক্লজ। ক্লজ মানে বাক্যাংশ, আর লিভিং হলো ফ্রেজ। তাহলে অনুবাদটা হবে ফ্রেজ ভার্ব থেকে উল্টো দিকে যাইতে হবে। তা আমার সাথে একটু কোরাস করেন, বলেন ইন অ্যাব্রড বিদেশে, লিভিং বসবাসরত, দ্য পিপল লোকজন। প্রশ্ন হতে পারে দ্য পিপল কেন হলো? বিকজ আমরা কিন্তু কোন পিপল নিয়ে কথা বলছি এটা বিশেষায়িত করে দিয়েছি, বিদেশে বসবাসরত পিপল নিয়ে কথা বলছি। সো দি দেওয়া, ইট উড বি বেটার।
and in terms of the correction or accuracy, this may be bhul, mistake, right? Okay, the people living in abroad face many problems. So আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি কিন্তু একটু বিস্তারিত দিয়েছি। হ্যাঁ, তারপর সিম্পল কমপ্লেক্স প্রবলেম স্যার কী করব? হ্যাঁ, সালমান ফার্সি, এই জন্যই এই কোর্সে আসা আপনার জন্যে জরুরি। কেমন? কোর্সে আসা জরুরি, কারণ এখানে আমরা ধরেন সবাই শেয়ার করছি। এটা কিন্তু ক্লাস না, যদিও নাম দিয়েছি ক্লাস, কিন্তু ক্লাস না। আমরা এই একটা সেন্টেন্স আলোচনা করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছে। সো ফাহিম ম্যাগ, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাবো, আপনি আমার সাথে কানেক্টেড হবেন, ফোনে কথা বলবেন, আপনার সাথে বিস্তারিত আমি আলোচনা করব। কেমন? কারণ আপনার অনেক আগ্রহ আছে, আমি বুঝতে পারছি, এবং একই কথা সালমান ফার্সির ক্ষেত্রেও আপনারও অনেক ইচ্ছে জানার। সো ইউ শুড গো ফর দিস কোর্স, রাইট? আমার ফার্স্ট ব্যাচ কিন্তু পুরা হয়ে গেছে, মানে আনএক্সপেক্টেড, মানে এটা বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন। আমি কখনো চিন্তাও করতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি ব্যাচ হয়ে যাবে। 10 ডেজ আমি পেয়েছি, 10 ডেজে একটি ব্যাচ হয়ে গেছে। তা অনলাইনের ব্যাচ তো এটা একটা নতুন আইডিয়া, এটা সবার কাছেই নতুন আইডিয়া। তবে আমি 2-1টা ট্রায়াল নিয়ে এখন আমি এক্সপার্ট হয়ে গেছি, খুব মজা পাচ্ছি। প্রথম যখন নিয়েছি জুম ক্লাস, তখন আমি তৃপ্তি পাইনি, মনে মনে খারাপ লাগছে, তৃপ্তি তো পেলাম না। তো দ্বিতীয় জুম ক্লাস ট্রায়াল, এগুলো ক্লাস শুরু হয়নি এখনও। সো হয়তো ওই ব্যাচে 2-1জন হয়তো চাইলে আমি নিতে পারবো, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাচের এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাই দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য ভর্তি হবেন। 2-1জন ব্যতিক্রম থাকলে সেটা নিয়ে হয়তো আমি চিন্তা করব। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি পরের কোশ্চেনটায় যাই? আচ্ছা, নাদিয়া খানম লতে ভর্তি হয়েছেন, অবভিয়াসলি আপনার জন্য দোয়া করি, সবাই দোয়া করবে আশা করি। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে আমরা যাচ্ছি, খুব পরিচিত একটি সেন্টেন্স। রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটা পড়ো অবস্থা। রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটা পড়ো অবস্থা, বা বলা যায় এখনই পড়ে যাবে। পড়ো অবস্থা অথবা এখনই পড়ে যাবে, এখনই পড়ে যাবে। পড়ো অবস্থা অথবা এখনই পড়ে যাবে। সো একটু আমরা ট্রাই করি। রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটা এখনই পড়ে যাবে। রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটা এখনই পড়ে যাবে। সালমান ফার্সি, আমরা ওই কথাটা ফোনে কথা বলবো, আগামীকাল ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আগামীকাল। ওটা ওপেন ফর অল না, যারা শুধু ফার্স্ট ব্যাচে ক্লাস করবে তাদের জন্য। আমি একটা ট্রায়াল নিয়েছি যাতে সব কিছু, ওই যে সাউন্ড প্রবলেম বা ইত্যাদি, যাতে সবাই অভ্যস্ত হইতে পারি। কেমন? সেখানে অনেক ফাংশন আছে যেটা আমি নিজেও ওইটার সাথে নতুন ছিলাম। আমি নিজে ট্রায়াল করে বা ক্লাস নিয়ে ট্রায়াল করে আমি এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছি। কেমন? এখন খুব ভালো লাগছে যে একটা নতুন জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সালমান ফার্সি, তা আপনি যদি খুবই ইন্টারেস্টেড হন, তাহলে আপনি ফার্স্ট ব্যাচে আমি চেষ্টা করব জায়গা দেওয়া যায় কিনা। তবে সেকেন্ড ব্যাচের জন্য কমন ফর অল আমি পরামর্শ দিচ্ছি। হ্যাঁ, সুমি রহমান, রাইট? হাউ আর ইউ স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। পরের কোশ্চেনটায় আমরা তাহলে যাই। পরের কোশ্চেনটায় আমরা যেটা বলছিলাম, রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটি পড়ো অবস্থা বা এখনই পড়ে যাবে। পড়ো অবস্থা কিংবা এখনই পড়ে যাবে। So try to make this sentence. All of you are cordially requested to try yourselves to produce this sentence and never think of mistakes. Try to take risk. সালমান ফার্সি, ফিটা আসলে আমার কোর্সের ফি নর্মালি আমি যেহেতু হেড ডিপার্টমেন্টের, অন্য আমার কলিগ যারা আছে তাদের চেয়ে আমি বা কম প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করে যে 2-1 হাজার বেশি নিতে। তো এখন আমরা সমান নিচ্ছি,
অন্য কলিগদের জন্য যা নেওয়া হচ্ছে আমার জন্য তাই নেওয়া হচ্ছে, এবং এটা নর্মাল পেমেন্টের 40%, মানে অফলাইন পেমেন্ট যা তার 40%, এবং সেটি হলো ওয়ানলি 2000। এটি গ্রেট অপরচুনিটি। আমি ভাবছি পরের ব্যাচ থেকে অন্তত আরও 200 টাকা অ্যাড করে দিতে। ফার্স্ট ব্যাচে তো অ্যাড করা যাবে না, কারণ যারা ভর্তি হয়েছে তাদের সাথে সিমেট্রি থাকতে হবে। হ্যাঁ, কেমন? তাহলে ফি 2000। যারা একান্ত আগ্রহী ফার্স্ট ক্লাস থেকে করবেন। শুধু আমি ট্রায়াল দিয়েছি টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো দেখার জন্যে। আর যারা টেকনিক্যাল ব্যাপারে কোনো রকমের সাপোর্ট লাগবে, আমাদের টেকনিক্যাল টিম আছে, তারা আপনাকে সাপোর্ট দেবে বা আমি সাপোর্ট দেব। সেক্ষেত্রে আপনি কালকেই শুরু করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি বিকাশের মাধ্যমে পে করবেন। আমাকে নক করলে আমি সব লিংক দিয়ে দিব কিভাবে আপনি ভর্তি প্রক্রিয়া করবেন। ইশতিয়াক বলছেন কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, সবার যত প্রশ্ন কেমন আছেন, সব আলহামদুলিল্লাহ। কেমন? এখন আমরা একটু পড়ার দিকে যাই। এই বাক্যটিতে আমরা যেতে চাই। রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটা এখনই পড়ে যাবে বা পড়ো অবস্থা। হ্যাঁ, সুমন জাহিদ লিখেছেন দ্য হাউস এট দ্য হেড অফ দ্য রোড উইল ফল। আই এম সরি টু সে দ্যাট সুমন জাহিদ, আপনাকে আরও অনেক ট্রাই করতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু মেক আ লট অফ এফোর্টস so that this sentence can be correct one, right? আপনি আবার ট্রাই করেন। সাইদ শুভ, হ্যাঁ দেখুন সাইদ শুভ, ক্লাস আমি যে ব্যাচে ঢুকবো, আমার দায়িত্ব এটা, একটি ক্লাসও অন্য কেউ নেবে না। আর আমার কলিগের ক্লাস যেটা, ব্যাচ যেটা, ওটা উনি নেবেন। এটাই আমাদের নিয়ম। কিন্তু আইএলসের ক্লাস হয়তো আমরা অফলাইনে 3 জনে নেই, 2 জনে নেই, 1 জনেও নেই, নো প্রবলেম। এইটা যেটা আমরা নিচ্ছি একজনই নেব। আচ্ছা, হাউ মেনি ক্লাস উইল বি ডেলিভার্ড বাই ইউ? দেখুন, আমাদের কোর্সের জন্য ক্লাস হলো 16। আর আমি একটু বলতে চাই, আপনি এইরকম লাইভ ক্লাস তো অনেকগুলো পাবেন। হ্যাঁ, আপনি মনে করেন না যে লাইভ ক্লাস আমি ভর্তি হয়েছি, আমার দরকার নাই, যারা ভর্তি হবে তাদের জন্য না। দেখুন, লাইভ ক্লাস প্রত্যেকটা খুবই উপকারী, কারণ লাইভ ক্লাসে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। অনেক জিনিস, একটু জিনিস মানে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে যেহেতু একটা সেন্টেন্স 2টা সেন্টেন্স পড়া হয়, কাজেই একটু ট্রিকি জিনিসটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ট্রিকিটা যদি আপনার কাছে সহজ বোধগম্য হয়, তাহলে আপনি মিডিয়ামটা তো এনজয় করবেন আরও বেশি। কাজেই লাইভে সাধারণত একটু মিডিয়াম কিংবা একটু ট্রিকি এ ধরনের জিনিস 2-1টা পড়ানো হয়। আর নর্মালি ক্লাসে আরও সহজও থাকবে, ট্রিকিও থাকবে। আচ্ছা, দ্য হাউস লোকেটেড বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড, সরি আমার বাক্যের সাথে মিলে নাই। রাস্তার মাথায়, এটা কিন্তু সাইড মানে পাশে, রাস্তার পাশে তো বলি নাই, রাস্তার মাথায়। তারপরও বাক্যটা হয়নি, এখনও আরও বহু ক্রুশ দূরে আছে। ইবনান মালিক আমাকে একটু কল দিয়েন। আপনার সাথেও আপনার অনেক আগ্রহ আছে, বাট আপনার বেসিক প্রবলেম আছে। তবে আপনি, আমার মনে হয় যে আপনার স্পিকিং পার্টে আপনি এগিয়ে আছেন, আই হোপ সো। কিন্তু রিটেনের ব্যাপারটা আমার দেখছি বেসিক প্রবলেম কিন্তু আপনার আছে। নেভার মাইন্ড, আমি যাদেরকে খুব কাছের মনে করি তাদের হয়তো নাম মেনশন করে এইভাবে বলি। আব্দুল হান্নান রাজন, আসসালামু আলাইকুম স্যার, হাউ আর ইউ? I am fine, Rajan. I hope you are fine also. By the mercy of Almighty, we all should be fine. May Allah help us. May Allah keep us well, fine. Right. Particularly, may Allah make us safe from COVID-19, right? The present pandemic situation, right? Okay, thanks a lot. Prince Patuari, the house situated at the head মানে মাথা, কিন্তু রাস্তার মাথা আর আমার মাথা এক নাকি বলে? রাস্তার মাথা আর আপনার মাথা, আমার মাথা এক হবে? একটু খটকা লাগছে। খটকা লাগছে। দেখুন,
প্রিন্স প্রিন্স পাটোয়ারি, তাহলে আমাদেরকে উই শুড গো ফর অ্যানাদার চান্স। ফাহিম ম্যাগ লিখেছেন দ্য হাউস লোকেটেড হেড অফ দ্য রোড। দেখুন, রাস্তার মাথা আসলে হেড না, আমার আপনার মাথা হলো হেড, রাইট? সুমন জাহিদ দ্য হাউস এট দ্য হেড অফ দ্য রোড। সরি, হেড নিতে পারছি না, হেডটাই হেডেকের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, রাইট? দিস সেন্টেন্স ইজ সাফারিং ফ্রম the headache of head, the word head. Okay, আরেকটু ট্রাই করতে হবে। হ্যাঁ, অনেক চেষ্টা করেছেন, সো এই জন্যে আপনাকে থ্যাঙ্কস আ লট, হ্যাঁ, আ মিলিয়ন থ্যাঙ্কস। সো আরও যেতে হবে। রোহিত দেবনাথ, ডিয়ার স্যার, আই ওয়ানা ডু ইউর অনলাইন রাইটিং ক্লাস। থ্যাঙ্কস আ লট রোহিত দেবনাথ, আপনি আমাকে সেশন শেষে আমাকে কল দেবেন, কেমন? অথবা টেক্সট করবেন। নাম্বারটা বলে দেই, 01613-432-032। Rain Rumi, the house located at the corner of the road. I am sorry to say that কর্নার মানে কিন্তু এমনটি বোঝায় না, হ্যাঁ, রাস্তার কিনারা আর রাস্তার মাথা দুটো কিন্তু এক না, কেমন? সো দ্যাট ইজ ওয়াই we would like to make our learners understand that we will have to pay heed to the meaning of the sentences. We shouldn't go for the literal translation. কর্নার মানে কিনারা, রাস্তার কিনারা মানে রাস্তার প্রান্ত, এক পাশ। রাস্তার কিনারায় দাঁড়াও তার মানে রাস্তার মাথায় দাঁড়াও না, রাস্তায় কিনারায় দাঁড়াও। কর্নার মানে কিনারা, সাইড মানে পাশ, দুটো সমার্থক। প্রিন্স সেকেন্ড চান্স লিখেছেন দ্য হাউস সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য রোড। আই এম সরি টু সে দ্যাট টপ মানে শীর্ষে, শীর্ষে, অ্যাট দ্য টপ, হ্যাঁ, অ্যাট দ্য টপ, অ্যাট দ্য বটম, কেমন? যেমন একটা হোয়াইট বোর্ড আছে, একটা বই আছে, বইয়ের উপরের প্রান্তটা হলো অ্যাট দ্য টপ আর নিচের প্রান্তটা হলো অ্যাট দ্য বটম, অ্যাট দ্য টপ, অ্যাট দ্য বটম। কিন্তু এই কথাটা রাস্তার ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে রাস্তার বটমে, রাস্তার টপে, এটা আসলে হয় না। এটা হতে পারে রাস্তা ধরেনই থাকে, মাঝখানে উঁচু থাকে আর দুই পাশে স্লো থাকে, সেক্ষেত্রে টপ বলতে রাস্তার একদম উপরের প্রান্তটাকে বোঝাচ্ছে। সো এটি কিন্তু মিন করছে না। দেখছেন, একটি শব্দ চেঞ্জ হয়ে গেলে আমরা লিখেছি সাইড মানে প্রান্ত, মানে সাইড মানে কি পাশে, কর্নার মানে হ্যাঁ কিনারা, আর হেড মানে মাথা, এটা রাস্তার সাথে যায় না। হ্যাঁ, টপ মানে রাস্তার একদম শীর্ষ বিন্দু যেটা, এটাকে টপ বলা হয়। সো আমরা নিতে পারছি না। খে Ibn Malik is about to fall down on the point of falling down. Ibn Malik, I'm not go for that. You'll have to first of all think about the sentence construction, about the subject of the sentence, then you should go for that, right? You should go for that tense. So আগে তো মূল ঠিক রাখতে হবে, তারপর টেন্সে আসতে হবে। Tell me again your phone number, 01613-432-032. 01613 এটা হলো বিজনেস সলিউশন, আমাদের কর্পোরেট। 01613 এটা ব্যবসায়িক বলা হয় বা কর্পোরেট। তারপর 432, পরে 032, মনে রাখার জন্য এইভাবে বলি, 432 032। 432 মানে 432 আর 032 মানে 032। হ্যাঁ, কেউ চাইলে একটু ফোন নাম্বারটা একটু দেন না, কমেন্টে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, পাপড়ি লিখেছেন দ্য হাউস ইজ কালেক্টেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড। আহা পাপড়ি, আপনি কিন্তু বাক্যের সব পাপড়ি খসিয়ে ফেলেছেন, ফুল ছিঁড়ে ফেলেছেন। আই এম জাস্ট কিডিং, নেভার মাইন্ড। অর্থাৎ আপনার বাক্যে কোশ্চেন সাইন দিয়েছেন, এছাড়া ভার্বটা ঠিক হয় নাই। কালেক্টেড কেন? কালেক্টেড তো কোনো শব্দ নাই,
হ্যাঁ, ফুল না কালেক্ট করে, ফুলের পাপড়ি কালেক্ট করে, আমরা বই কালেক্ট করি, কিন্তু হাউসটা তো এখানে কালেক্টেড কথাটা আসে না, রাইট? হ্যাঁ, যাই হোক, একটা জায়গায় পাপড়ির প্রশংসা না করে পাচ্ছি না, পাপড়ি কিন্তু সুগন্ধ ছড়াচ্ছেন, সেটা হলো অ্যাট দ্য এন্ড। এই জিনিসটা খুবই সুন্দর হয়েছে। সবাই যার জন্যে সংগ্রাম করতেছিল, আপনি কিন্তু সেই জায়গাটাই কিন্তু আপনি বিজয়ী। অ্যাট দ্য এন্ড মানে মাথায়, রাস্তার মাথায়, অ্যাট দ্য এন্ড, রাইট? মানুষের মাথায়, অন দ্য হ্যান্ড, রাইট? মানুষের মাথার উপরে, কেমন? ওকে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড, চমৎকার হয়েছে। রোহিত দেবনাথ নাম্বারটি লিখেছেন, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। আমার ফেসবুক আইডি হলো হাসান হাফিজুর রহমান, জেড, জেড দিয়ে হাফিজুর, হাসান হাফিজুর রহমান, এস একটা হাসানে। ওকে, আর ইবনান মালিক অ্যান্সারটা বলে দেন। হ্যাঁ, দেখুন, প্রিন্স যে উত্তরটি লিখেছেন, দ্য হাউস সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য বিগিনিং না এন্ড, END, এন্ড, ইজ অ্যাবাউট টু ফল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রিন্স পাটোয়ারি, আপনার সেন্টেন্স শুধু বিগিনিংয়ের জায়গায় এন্ড দিতে হবে। বিগিনিং হলো শুরু, রাস্তার একটা হলো শুরু, আরেকটা হলো শেষ মাথা। অ্যাট দ্য এন্ড মানে শেষ মাথা, এন্ড মানে শেষ প্রান্ত বা শেষ মাথা। আমি আগেই বলছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড। হ্যাঁ, রেইন রুমি, তো আপনাকে তো ক্রেডিট দিয়েছি, আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি লিখেছেন অ্যাট দ্য এন্ড। প্রথম লিখেছেন, আমি নাম ভুলে গেছি, পাপড়ি, পাপড়ি প্রথম লিখেছেন, দ্বিতীয় লিখেছেন রুমি। হ্যাঁ, থ্যাংকস আ লট। হ্যাঁ, আক্তার হুসাইন, প্লিজ রিপিট দ্য কোয়েশ্চেন স্যার। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন রিপিট করলে, হ্যাঁ আবার করি। বলেছিলাম যে রাস্তার শেষ মাথায় অবস্থিত বা রাস্তার মাথায় অবস্থিত বাড়িটি পরে পরে অবস্থা বা এখনই পড়ে যাবে। হ্যাঁ, পড়ে পড়ে অবস্থা বা এখনই পড়ে যাবে। শেষ প্রান্ত মানেই হলো মাথা, রাস্তার মাথা। ইবনান মালিকের এবার, দ্য হাউস লোকেটেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ইজ অ্যাবাউট টু ফল ডাউন। এবার আসি ইবনান মালিক, আপনার আরেকটু না বললেই নয়, আপনার একটু রিডান্ডেন্সি আছে, মানে বাহুল্য, মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডাউন শব্দটা লিখেছেন। ফল বললে পতিত হওয়া বোঝায়, ডাউন দিলে এটা কি হয়ে যায়, অতিরিক্ত হয়ে যায়, এটা ভুল। এটা কিন্তু এক টাইপের ভুল, আমরা কিন্তু রাইটিং কোর্সে এটা পড়াই, ইটস কল্ড রিডান্ডেন্সি। এমন কোনো পরীক্ষা নাই, BCS, ব্যাংক জব, ভার্সিটি অ্যাডমিশন, IELTS, যেখানে রিডান্ডেন্সি ভুল এটাকে আমলে নেওয়া হয় না, এটা ব্যাপক ভুল। রিডান্ডেন্সি অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বললেও হয়। সো আমি একটু বাক্যটা আবার বলছি। সরি, লোকেটেড, মাই মিস্টেক। দ্য হাউস, আহা পাপড়ি না, পাপড়ি, আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা সবাই লিখেন। দ্য হাউস সিচুয়েটেড, এই যে নিচে যেটা দেখা যাচ্ছে ভুট্টু লিখেছেন, জুলফিকার আলী ভুট্টু। দ্য হাউস সিচুয়েটেড, এখানেই লোকেটেড দেয়া যাবে বা স্ট্যান্ডিং দেয়া যাবে। স্ট্যান্ডিং দিলে ING হবে, সিচুয়েটেড লোকেটেড দিলে এটা ED হবে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ইজ অ্যাবাউট টু ফল। হ্যাঁ, জুলফিকার আলী ভুট্টু, থ্যাংকস আ লট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। হ্যাঁ, পাপড়ি আপনি একটু ফলো করেন, জুলফিকার আলী ভুট্টুর এটা হলো কারেক্ট, বা প্রত্যেকে এটা দেখুন, জুলফিকার আলী ভুট্টুর এই কমেন্টটা দেখুন। দ্য হাউস সিচুয়েটেড, আপনি চাইলে দিতে পারেন লোকেটেড, কেউ চাইলে দিতে পারেন স্ট্যান্ডিং। স্ট্যান্ডের সাথে ING দিতে হবে, একই অর্থ হবে, কারণ স্ট্যান্ড দিলে এটা অ্যাক্টিভ ফর্মে হয় বাক্য, সিচুয়েটেড বা লোকেটেড দিলে প্যাসিভ ফর্মে হয়। অর্থাৎ আমি একটু বলতে চাই, এটাকে কমপ্লেক্স বানাইলে হবে হুইচ ইজ সিচুয়েটেড, অথবা হুইচ ইজ লোকেটেড, অথবা হুইচ স্ট্যান্ডস, হুইচ স্ট্যান্ডস।
কেমন? উইচ স্ট্যান্ডস এটা অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে, স্ট্যান্ডিং হবে। উইচ ইজ সিচুয়েটেড এটা জাস্ট উইচ ইজ বাদ যাবে, সিচুয়েটেড হয়ে যাবে। উইচ ইজ লোকেটেড, উইচ ইজ বাদ যাবে, জাস্ট লোকেটেড হয়ে যাবে। কেমন? এটা অর্থ দিয়ে শেখা। অবভিয়াসলি আমাকে বলতে হবে সিচুয়েটেড এখানে পার্টিসিপল, এটাকে পাস্ট পার্টিসিপল বলা হয়ে থাকে এবং এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে। আর স্ট্যান্ডিং দিলেও সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের কাজ করবে এবং এটা অ্যাডজেক্টিভ। এবং এখন বলতে হয় অ্যাবাউট টু ফল মানে এখনই পড়ে যাবে, এখনই পতিত হবে কিংবা পরে পরে অবস্থা। সো দেখেন এটি ইংরেজরা মানে নেটিভরা ফিউচারে ব্যবহার করে, ইজ অ্যাবাউট টু ফল। আমি যদি এটা আরেকটু প্র্যাকটিস করতে চাই, আচ্ছা নাতাশা একটি প্রশ্ন করেছেন, অ্যাট দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য রোড। না দেখুন, টার্নিং পয়েন্ট কিন্তু এটা না। টার্নিং পয়েন্ট অনেক সময় শেষ প্রান্ত নাও হতে পারে। রাস্তার মাঝখানে একটা কার্ভ মানে একটু বেঁকে গেল, এটি কিন্তু টার্নিং পয়েন্ট। কেমন? এটি টার্নিং পয়েন্ট। আর শেষ মাথা মানে এরপরে আর রাস্তা নাই, থেমে গেছে, এটা বোঝায়। আবদুল্লাহ আল মামুন, দ্য হাউস এট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড উইল নাও ফল। দেখুন এমনটি হয় না, ইট ডাজন্ট সাউন্ড ন্যাচারাল। এটা কিন্তু ন্যাচারাল বাক্য হচ্ছে না। ন্যাচারাল বাক্য হতে গেলে আপনাকে এটা ফলো করতে হবে, রাইট? হ্যাঁ, ন্যাচারাল বাক্য হয়নি। আর আপনি সিচুয়েটেড লোকেটেড একটাও যদি না দেন তাহলে বাক্য হবে না। নাজমুল হাসান যেটা লিখেছেন, আপনার শুরুতে টি কিন্তু স্মল লেটার দিয়েছেন, অবভিয়াসলি মাইন্ড করার মতো কাজ করেছেন, এটা ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে। টি দেন বড়। দ্য হাউস সিচুয়েটেড এট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ইজ অ্যাবাউট টু ফল। এবং আপনি কিন্তু পাংচুয়েশন দেন নাই, ফুল স্টপ দেন নাই। ফুল স্টপ না দিলে পরীক্ষক মনে করবেন আপনি একটা কাজ করছেন যেটা অনেকটা ফুল টাইপের, হ্যাঁ, একটু ফুলিশ অ্যাক্টিভিটি হয়ে যাবে। নেভার মাইন্ড, আই এম জাস্ট কিডিং, রাইট? কিডিং না করলে আবার ক্লাস ভালো হয় না। অ্যাবাউট টু ফলের পরিবর্তে অন দ্য পয়েন্ট অফ ফলিং, বাট ওইটা আসলে ওটা জাস্ট ওটা বোঝানোর জন্য, ওটার অর্থ কী কিন্তু ওইটি খুদ ইংরেজরা ব্যবহার করেন না, অ্যাবাউট টু ফলই ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা সাখওয়াত হুসাইন ফয়সাল, দ্য হাউস সিচুয়েটেড এট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ইজ অ্যাবাউট টু কলাপস। হ্যাঁ, ইটস ওকে। ইউ হ্যাভ অলসো মিসড দ্য পাংচুয়েশন। দেখুন সবাই কিন্তু পাংচুয়েশনকে অবহেলা করেন, একদমই করতে পারবেন না, কারণ পরে আপনার এটা অভ্যাস অথবা এটা বদভ্যাসে রূপ নেবে, এটা খুবই ক্ষতিকর। কেমন? সো আমরা এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেব। কলাপস মানে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া, হ্যাঁ, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ফল মানেও বাড়ি পড়ে যাওয়া। হ্যাঁ, ওকে। সো উই শুড গো ফর দ্য নেক্সট সেন্টেন্স, রাইট? নেক্সট সেন্টেন্স এটা। হ্যাঁ, আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচিত টিপস আপনার পরীক্ষার জন্যে খুবই জরুরি। আজকের ক্লাসে আলোচিত টিপস আপনার পরীক্ষার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় বা কি জরুরি বা দরকারি। আজকের ক্লাসে আলোচিত টিপস মানে বাংলা কি বলবো, টিপগুলো এভাবে তো বলি না, আমরা বলি টিপসগুলো, এটা কিন্তু ভুল। টিপসও বলছেন আবার গুলো বলবেন, এটা হয় না। এজন্য আমি বলছি টিপস, খুবই পরীক্ষার জন্যে খুবই জরুরি। আজকের ক্লাসে আলোচিত টিপস আপনার পরীক্ষার জন্যে খুবই জরুরি। হ্যাঁ, আজকের ক্লাসে আলোচিত। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি আক্তার হুসেনও সেন্টেন্সটি লিখেছেন, বাট আপনি সিচুয়েটেড লোকেটেড কিছুই দেননি, এটা দিতে হবে হাউসের পরে। ইন দ্য স্টেট অফ কলাপস, এটা কিন্তু ন্যাচারাল লাগছে না। দেখুন আসলে ইংরেজিটা কিন্তু ফ্রেজিং বা ইত্যাদি এগুলো কিন্তু আমরা যদি বানাই তাহলে ন্যাচারাল হয় না। ন্যাচারাল হলো যে যেমনটি আছে, এটার স্ট্রাকচার হলো ইজ অ্যাবাউট টু
পরে ভার্বের বেস ফর্ম। বি অ্যাবাউট টু ভার্ব বেস, বি অ্যাবাউট টু মানে ইজ অ্যাবাউট টু, এম অ্যাবাউট টু, আর অ্যাবাউট টু, এভাবে দিতে হবে। আপনার কম শিখতে হলো, একটাই ধারণ করলেন, নেটিভদের ধারণটা করলেন। যেমন একজন বলতেছিলেন অন দ্য পয়েন্ট অফ, সেটাও হবে, বাট এটা আমি কোনো ইংরেজকে বলতে শুনি নাই, লেখতে দেখি নাই। এবং ইন দ্য স্টেট অফ কলাপস, এটাও কিন্তু মানে এটা মিনিং হবে শাব্দিকভাবে, বাট যদি আমরা দেখি ইংরেজরা কী করেন সেক্ষেত্রে ওইটা দিতে হবে। হ্যাঁ, বি অ্যাবাউট টু বেস ভার্ব লিখে রাখেন, বি অ্যাবাউট টু বেস ভার্ব মানে পরে পরে অবস্থা, মরে মরে অবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আজকের আলোচিত টিপস, আজকের লাইভে আলোচিত টিপস আপনার পরীক্ষার জন্যে খুবই জরুরি। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি পাপড়ি সেন্টেন্সটি প্রডিউস করেছেন, বাট পাপড়ি ইউ শুড মেক সাম মোর এফোর্টস, আরেকটু চেষ্টা করেন পাপড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আশা করি আপনারটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তবে যারা সেন্টেন্সটি প্রডিউস করতে পারছেন তারা কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে আছেন। তারা যদি ধরেন আইএলসে খুব ভালো কিছু চান, আমি একটা ঘটনা শুনাই, একজন 6.5 উনি পান আইএলসে রাইটিংয়ে, এবং মাঝে মধ্যে 7ও পান। আমরা একাধিক টিচার মার্কিং করি, তো কেউ 6.5 দেয়, কেউ 7 দেয়, বা এক পরীক্ষায় একরকম আরেক পরীক্ষায় একরকম। তো সে একদিন আমাকে বলল, স্যার আপনার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই পার্সোনালি। তো আপনার সাথে বললে কিন্তু আর পার্সোনালি বলতে হয় না, এটাও রিডান্ডেন্সি। এরকম যত রিডান্ডেন্সি আছে এগুলো আমরা পড়াবো, মানে আপনার রাইটিংকে পারফেক্ট করার জন্যে, নিখুঁত করার জন্য যা যা করা দরকার ইনশাল্লাহ আমরা করব। ধরেন ক্লাস 16টা কতটা হবে, এর বাইরেও কিন্তু আমি আমার স্টুডেন্ট আছে যারা জব করে বড় বড় পদে, তাদেরকেও কিন্তু আমি হেল্প করি। যেখানে আপনি আটকে গেছেন, আমাকে একটা মেসেঞ্জারে নক করলে আমি কিন্তু হেল্প করে দেবো। এই কোর্সের মাধ্যমে হয়তো আপনার সাথে আমার একটা কি বলবো, পথ চলা, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, সেটা কিন্তু কারণ আমি তো আর ওরকম না যে অ্যাডভোকেটের কাছে গেলে আগে পে করতে হয় তারপরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায়, এরকম তো না। হ্যাঁ, টিচার কিন্তু এমনটি করতে পারেন না। সো আপনাকে নানাভাবে আমরা হেল্প করব, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপে হেল্প করব, আপনি এফবি বা যে কোনো জায়গায় পেজে কোশ্চেন করলে উত্তর দেব, নানাভাবে আমরা সাপোর্ট দিতেই থাকবো। আপনি যে কোনো কিছু প্রডিউস করে অফিসের আমাকে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিলেন, আমি একটু দেখে দেব। যেমন গতকাল আমাকে একজন পাঠিয়েছিলেন, খুব ব্যস্ত ছিলাম, বলেছিলাম আজকে উত্তর দেব, আজকেও পারি নাই। হ্যাঁ, আমি কিছুটা মানে ব্যস্ত, এবং একটু ব্যস্ততার কারণেই আর কি উত্তরটা দিতে পারি নাই। উনি আছেন এখানে, ইনশাল্লাহ আগামীকাল বা আজকেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো হয়তো দেরি হতে পারে, সময় লাগতে পারে, কিন্তু উত্তরটা আমি দেব। আচ্ছা, তারপর দেখছি অনি লিখেছেন টুডে লাইভ ক্লাসেস ফিচার টিপস, সরি আসলে আসছে না। ফয়সাল লিখেছেন দ্য ডিসকাস টিপস অফ টুডেজ ক্লাস, মানে তারপরেও কিন্তু আসছে না। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু বেশ কিছু প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, একাধিক প্রবলেম আছে। ফয়সাল, তারপরেও এখনও কিন্তু হয়নি, তবে আপনি এফোর্ট দিচ্ছেন, এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হবে। রিফাত লিখেছেন রিফাত, আপনি কিন্তু অনেকটাই একুল রক্ষা করেছেন, কিন্তু অকুল রক্ষা হয়নি, মানে আপনার একটা জায়গায় একটু প্রবলেম হয়ে গেছে। আপনাকে থ্যাঙ্কস আ লট জানাতে হচ্ছে, তারপরও যেহেতু একটু ভুল আছে, হ্যাঁ তাই আপনি একটু খুঁজেন কোথায় ভুল আছে। আনিসুল ইসলাম অনি, উনি আরও অনেকটাই দূরে আছেন, দেখুন মেজর প্রবলেম আছে। না, ইমরান মালিক বহু ক্রুশ দূর, এখনও বহু দূর। হ্যাঁ, আক্তার হুসাইন,
শেষ রক্ষা হলো না। আপনার দেখা যাচ্ছে প্রথম দিকে একদম ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ দিকে এসে একটু সমস্যা হয়ে গেছে। প্রিন্স, আপনারও আরও কারেকশন করতে হবে। আব্দুল্লাহ আল মামুন, হ্যাঁ, আরও বহু দূর আছেন, বহু দূর। দেখুন, we are at the end of the discussion. I mean, we are about to finish the session. So আর সেন্টেন্স নিতে পারবো না, কারণ একটু ক্ষুধা থাকতেই রেখে দিলে ভালো, তাই না? এটা তো আমরা জাস্ট দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে পড়াবো এবং কিভাবে ধরে ধরে সেন্টেন্স করাবো। কম পড়াবো, কিন্তু আপনার ওই প্রবলেমের 12টা বাজিয়ে ছাড়াবো। অর্থাৎ ওই প্রবলেমকে আপনি ভয় পাবেন না, আপনাকে ভয় পাবে প্রবলেম। একটু বেশি বলে ফেলি নাই, একদম কতটা কনফিডেন্ট হলে এটা বলতে পারি বুঝতেই পারেন। হ্যাঁ, আল্লাহকে ভয় করতে হবে, মিথ্যা বলা যাবে না। হ্যাঁ, আব্দুল আল মামুন, ট্রাই এগেইন। ওমর ফারুক, the tips discussed in today's live class, I'm sorry to say that আপনিও কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নাই, একাধিক জায়গায় আপনার প্রবলেম। আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা এটা we should go for the solution to this problem. Solution to this problem. সলিউশনের পরে প্রিপোজিশন হয় টু। আচ্ছা, আবু বকর সিদ্দিক তারেক লিখেছেন দ্য ডিসকাসড টিপস অফ টুডেজ লাইফ। আরেকটু সুন্দর করার ব্যবস্থা আছে, আর ভুল তো একটা আছেই, আপনার একটা ভুল আছে বা দুটো ভুল আছে শেষ দিকে। না, ইমরান মালিক এখনও কিন্তু নয়। সালমান, এখনও কিন্তু টুডেজ ডিসকাশন এখনও কিন্তু আসে নাই। হ্যাঁ, আমরা যাই হোক, আমরা সময় নিতে চাচ্ছি না, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু পার্টিসিপেন্টস কমে যাচ্ছে, কারণ অভক্তি আসার আগেই রেখে দেওয়া ভালো। ওকে, আমি একটু বলছি। হ্যাঁ, অনেকে কাছাকাছি গিয়েছিলেন, ইমরান মালিকের ওইটা অনেকটা কাছাকাছি আছে। হ্যাঁ, একটু কারেকশানটা লিখেন। দ্য টিপস, আমি বাংলা ধরে ধরে বলছি। প্রথমে আমি বলেছিলাম যে এই অংশটা আনতে হবে, আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচিত টিপস, আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচিত টিপস, এটুকু বাক্যের সাবজেক্ট। তাহলে প্রথমে এই যে বাংলাটা বললাম, আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচিত টিপস, এই পুরাটা হলো সাবজেক্ট। আমরা কিন্তু একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পড়াবো, ওখানে এটা খুব ভালো করেই ধরে ধরে দেখাবো। হ্যাঁ, যেহেতু আমি লিখতে পাচ্ছি না, আমি একটু বলি। এটা আমি আজও ডেস্কটপের ব্যাপারে করেছিলাম, ডেস্কটপটা আমি একটু ইউজ করতে পারছি না, ইট ইজ নট ওয়ার্কিং ওয়েল। কারণ ওই যে একটু মেকানিকের দরকার, মানে টেকনিশিয়ানের দরকার। তো টেকনিশিয়ানকে ফোন দিলাম, বলল স্যার 4 তারিখের আগে সম্ভব না, কারণ এই যে যত পার্টসের দোকান আছে কম্পিউটার বা ইত্যাদি, 4 তারিখের আগে এটি সমিতি খুলবে না। তো আজ তো 1 তারিখ, 4 তারিখে ওটা আমি পেয়ে যাব, তখন লাইভ নিলেও খুব এনজয় করতে পারবো, আর বেশি সেন্টেন্সও পড়া যাবে। এবং জুম ক্লাস তো খুবই, মানে কি বলবো, ফ্যান্টাস্টিক হবে এই ডেস্কটপ এর সহযোগিতায়। কারণ ডেস্কটপ আর ল্যাপটপ এই দুইটার সহযোগিতায় লাইভ ক্লাসগুলো হয় অনেক প্রাণবন্ত, সেখানে অনেক সুযোগ থাকে, স্ক্রিন শেয়ারিংয়ের সুযোগ থাকে। জুম ক্লাসেও স্ক্রিন শেয়ার করা যায়, বাট তখন আর ছবি দেখা যায় না, চেহারা দেখা যায় না, এই জন্যে সমস্যা, রাইট? সো এখন চেহারাটা দেখাচ্ছি, যদিও চেহারাটা বেশি আকৃষ্ট করতে পারছে না। সো দেখুন, আমি বলতেছিলাম আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচিত টিপস, এটুকু বাক্যের সাবজেক্ট। কেমন? অনুবাদ কিভাবে করবেন, এখন কিন্তু গ্রামার বলতেছি। অনেকে বলেন লম্বা লম্বা বাক্যের অনুবাদ কিভাবে করবো স্যার, ভয় পাচ্ছি। আইএলটিএসে এটার সমস্যা হয়। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় আমি I have taken so many classes in BCS written. They always face this problem. অনেক ক্লাস নিয়েছি, তারা একটি বাক্য ধরে ধরে বোঝানো লাগে তারা বুঝে না। তো এটা কখন করবে? প্রিলিতে টিকার পরে না, আগে করতে হবে। বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যাংক জবে প্রিলিতে টিকার পরে না,
আগেই করতে হবে। বুদ্ধিমানের কাজ হলো এখনই রাইটিং কোর্সটা নিতেই হবে যদি আপনি চান ভার্সিটি এডমিশনে ভালো করবেন, কারণ ভার্সিটি এডমিশনে শুধু গ্রামার না, লিখিত পার্ট আছে। ব্যাংজব একই প্রশ্ন, একই জিনিস। ব্যাংজবের প্রশ্ন, বিসিএস এর প্রশ্ন, ভার্সিটি ভর্তির প্রশ্ন মিল আছে, শুধু আইএলস হয়তো একটু ডিফারেন্ট ছিল আগে, এখন অনেকটাই একই, কারণ বিসিএস লিখিত আর আইএলস পরীক্ষা একই রকম, একদম মিল আছে। কেমন? আচ্ছা, একজন বলছেন কারেন্ট চলে গিয়েছিল, মানে উনি একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলেন। ওকে, থ্যাংকস আ লট। সো আমরা সাবজেক্ট পেলাম যে আজকের লাইভে আলোচিত টিপস। এখন এই যে বাংলাটা পেলাম, উল্টো দিক থেকে ইংরেজি করতে হবে, আশা করি আর ভুলবেন না। দেখি এটা দিয়ে একটা আমি পেজে, সাইফুডস পেজে একটা পোস্ট দেব, এখন একটু খেয়াল করেন। তাই আজকের লাইভে আলোচিত টিপস বা টিপ সমূহ বা টেকনিক সমূহ অনুবাদ হবে উল্টো দিক থেকে। বাংলায় আছে প্রথমে টিপস, তাহলে দেন দা টিপস। দা দিব এই জন্য যে আলোচনাটা তো নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে টিপসগুলো। কোন টিপসগুলো? আজকের ক্লাসে আলোচিত টিপসগুলো। তাহলে প্রথমে দেখেন দা টিপস। কেমন? এবার আলোচিত, আজকের ক্লাসে আলোচিত টিপসগুলো। টিপসের আগের শব্দ হলো আলোচিত, তাহলে ইংরেজিতে হবে টিপসের পরে হবে আলোচিত শব্দটা। এটা অনেকে আমাকে কোশ্চেন করেছিলেন পোস্ট থেকে, তাই এখন আমি খোলামেলা বলছি। তাহলে দা টিপস মানে টিপগুলো বা কৌশলগুলো। কোন টিপগুলো? আলোচিত টিপগুলো। তা আলোচিত ইংরেজি হলো ডিসকাসড, ইডি দিতে হবে। তার মানে যেগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় আলোচিত, এক কথায় প্রকাশ। উইচ হ্যাভ বিন ডিসকাসড, এটাকে এক কথায় লিখব ডিসকাসড, ডিসকাসিং হবে না, কারণ এটা পেসিভ। তাহলে দ্য টিপস পরে হলো ডিসকাসড। এবার হলো আজকের লাইভে। আজকের লাইভ মানে টুডেজ লাইভ। যদি ক্লাস দিতে চান টুডেজ লাইভ ক্লাস, না দিলেও হবে। আর এ লাইভ ক্লাস, এ প্রিপোজিশন হবে ইন। তাহলে ইন টুডেজ লাইভ বা টুডেজ লাইভ ক্লাস। টুডে লেখে অ্যাপোস্ট্রফি এস দিতে হবে। তাহলে দ্য টিপস ডিসকাসড in today's class, sorry, today's live class, today's live class। এবার দিতে হবে ভার্ব। ভার্বটা এখানে লুকানো আছে, হয়, হয়তো এখানে বলা নাই, হয়টা দিতে হবে। তাহলে হয় ইংরেজি একটা টিপের কথা বলছি না অনেকগুলো? বলছি টিপস মানে টিপ সমূহ বা কৌশল সমূহ, তাহলে এখানে আর দিতে হবে। এবং খুবই জরুরি ইংরেজি, অনেক আপনারা জানেন। যদি ভেরি সহ দিতে চান তাহলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিতে পারেন। অনেকে রিয়েলি দিয়েছেন, এটা হবে না। রিয়েলি মানে প্রকৃতপক্ষে বা সত্যি, সেটা এটার মিন করে না। ভেরি দিতে পারেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুবই জরুরি। আর যদি ভেরি অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে নাতাশা যেটা লিখেছেন ভেরি ইসেনশিয়াল, এটা কিন্তু ভুল। ইসেনশিয়ালের আগে ভেরি দেয়া যায় না, কারণ ইসেনশিয়াল মানে অত্যাবশ্যক, অতীব জরুরি। এর আগে ভেরি দিলে এটা রিডান্ডেন্ট হবে, এটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটা কেটে দেওয়া হবে। যদিও আমরা শতভাগ মানুষ বলি ভেরি ইসেনশিয়াল, ইসেনশিয়াল বলি না, বলি ভেরি এসেনশিয়াল। যদিও ইংরেজিতে কোনো শিয়াল নাই, কারণ আমেরিকায় ব্রিটেনে জঙ্গল মনে হয় নাই, তাই শিয়ালও নাই। রাইট? আই এম জাস্ট কিডিং। শিয়াল হয় না ইংলিশে, এটাকে বলা হয় ইসেনশিয়াল, ইসেনশিয়াল। তাহলে ইসেনশিয়ালের আগে ভেরি হয় না, মোর হয় না, মোস্ট হয় না। তাহলে দ্য টিপস, এখানে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি হবে না। শুভন কিন্তু টিপসে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়েছেন, এটা ভুল। তাহলে দ্য টিপস অ্যাপোস্ট্রফি ছাড়া হবে। দ্য টিপস মানে টিপগুলো, ডিসকাসড আলোচিত, ইন টুডেজ লাইভ ক্লাস, আর ভেরি ইসেনশিয়াল। ইসেনশিয়ালের আগে ভেরি হবে না, ভেরি কাটেন, ফর ইউর এক্সামিনেশন। যারা এক্সাম দিয়েছেন, বলা যায় এক্সাম কিন্তু লেখা যায় না, কারণ এটি ইনফর্মাল। তার মানে আমরা কিন্তু এই কোর্সে ফর্মাল ইনফর্মাল সব জিনিস খুঁটিনাটি পড়াবো।
আপনি যদি চান ইংলিশের ব্যাপারে আপনাকে বদলিয়ে ফেলতে, ইংলিশের জীবনটাকে যদি বদলিয়ে ফেলতে চান, তাহলে অবশ্যই বলবো আপনি আমার কোর্সটা না করে থাকবেন না। আই থিঙ্ক দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং। যারা ইন্টারেস্টেড এবং বুঝতে পেরেছেন যে আপনার প্রয়োজন, আর আপনি যদি বলেন হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে, বাট ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম। হ্যাঁ, যখন হবে তখন হয়তো আপনার আচ্ছা, রেইন রুমি বলছেন আর হলো কেন, টিপস তো আর হয়, টিপস আর এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো টিপস। কোন টিপস? আলোচিত টিপস। কোথায় আলোচিত? আজকের লাইভ ক্লাসে। ক্লাসকে তো আর দিই নেই আমি, আপনারা বলতে হবে দ্য টিপস আর ইসেনশিয়াল, টিপস আর ভেরি নেসেসারি। হ্যাঁ, নেসেসারির আগে ভেরি দেওয়া যেতে পারে, হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া যেতে পারে। তাহলে আবু বকর সিদ্দিক তারেক লিখেছেন দ্য টিপস ডিসকাসড ইন টুডেজ লাইভ ক্লাস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম, না এক্সামিনেশন। তাহলে দেখেন এক বাক্য পড়লে কত কিছু শেখা যায়। নেগোশিয়েটেড কথাটা কিন্তু এর সাথে ম্যাচ করে না। নেগোশিয়েটেড মানে দুই পার্টি আলোচনা করলো, পরে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলো, ওটার নাম নেগোশিয়েটেড। এটা কিন্তু আলোচনা, সাধারণ আলোচনা না। ধরেন একটা প্রবলেম নিয়ে আপনি মধ্যস্থতা করলেন, আপনিও কিন্তু নেগোশিয়েট করলেন, সেটি কিন্তু আবার ডিসকাশন না। মানে সব ডিসকাশন নেগোসিয়েশন না, কিন্তু সব নেগোসিয়েশনটা ডিসকাশন। মানে ডিসকাস শব্দটা জেনারেল আর নেগোসিয়েশন স্পেসিফিক, এখানে এটা চলবে না। হ্যাঁ, কেমন? আমরা কিন্তু কোনো সমস্যা, কোনো এক পার্টির সাথে আরেক পার্টির একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি নাই, কাজে এখানে নেগোশিয়েটেড ম্যাচ করবে না। ইট ডাজ নট সাউন্ড ন্যাচারাল, স্বাভাবিক মনে হয় না। দ্য টিপস ডিসকাসড ইন টুডেজ লাইভ ক্লাস আর ইম্পর্টেন্ট দিলেও হবে না, ভেরি দিতে হবে। ইম্পর্টেন্টের আগে ভেরি হয়, ইসেনশিয়ালের আগে ভেরি হয় না, নেসেসারির আগে ভেরি দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, রেইন রুমি লিখেছেন প্লোরাল। হ্যাঁ, আপনি ঠিক আছেন, আপনি একদম ঠিক, আমি তাই বলেছিলাম। আমি হয়তো বুঝতে পারিনি, কারণ আপনি তো শর্টলি লিখেছেন, সে কারণে হয়তো আমি একটু ভুল বুঝেছি। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস আ লট আপনার ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য। তো আমি আবার বলছি, লম্বা বাক্যের অর্থ ভেঙ্গে ভেঙ্গে কীভাবে করতে হয় এটা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, এবং আমরা খুব ভালোভাবে এটা শেখাতে পারি। যারা এই সমস্যায় ভুগছেন যে বড় বাক্য আপনি অনুবাদ করতে পারেন না, আই শুড মেনশন দিস, in almost all the exams in our country, particularly the competitive ones, we are to face translations, passage translation or translations for longer sentences. So this is a major problem in our country. আপনি যদি বড় বড় বাক্যের তর্জমা করতে না পারেন, আপনার জন্য বিসিএস এর পরীক্ষা না, লিখিত না। বিসিএস এর প্রিলি হতে পারে, লিখিত হবে না। আর বিসিএসের ব্যাংক জবের লিখিত আপনি ভালো করতে পারবেন না, কারণ লম্বা লম্বা পেসেজ থাকে। এই কোর্স এর কোনো বিকল্প নাই বড় বড় বাক্যের অনুবাদ শেখার জন্য। কাজেই যারা চান আইএলটিএস করতে, তাদেরও মানে বড় বড় বাক্য বানানোর যে কৌশল, এটি কিন্তু এখান থেকে শিখতে হবে। আমরা বলতেছিলাম সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। তো আমাদের একজন টিচার আমাকে বলতেছিলেন, স্যার বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স ভেরিয়েশন আনার ব্যাপারে আপনার সাথে স্যার পরামর্শ করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ হলো উনি ধরেন নিশ্চয়ই সব কোর্স তো আর এই যে এইভাবে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেল তো আর সব কোর্স না। আমরা রাইটিং বা আইএলসের নিশ্চয়ই বড় বাক্যগুলোর দিকে নজর দিই, কিন্তু স্পোকেন যখন শুরু করি আমরা এতটা বড় বাক্যে গুরুত্ব দিই না, কারণ শুরুটা তো আগে হইতে হবে। হ্যাঁ, কাজেই তো আমরা একজনের সাথে আরেকজন শেয়ার করি। তো আপনি যদি শেয়ার না করেন তাহলে কেমনে হবে? আমি টিচার হয়ে আমি 50 জন টিচারের ক্লাসে বসেছি, কি টিপস দিয়ে তারা এনজয়িং করেন ক্লাসটাকে, এটা আমরা শিখেছি। আমি কিন্তু টিচার হওয়ার আগে যত না টিচারের ক্লাসে বসেছি, টিচার হওয়ার পরে আমি 50 জন 60 জন টিচারের ক্লাসে বসেছি। হ্যাঁ, দোজ হু ওয়ার সিনিয়র টু মি অর ওয়ার জুনিয়র টু মি। অনেকেই আছেন আমার সিনিয়র, অনেকেই জুনিয়র। হ্যাঁ, এবং এত বেশি রেকর্ড সংখ্যকের টিচারের ক্লাস আমি অবজার্ভ করতে পেরেছি, এটা আমার ক্রেডিট। এবং এই জন্য আমাকে অনেক ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে কোম্পানি থেকে। কোম্পানির যিনি
চেয়ারপারসন বা কোম্পানির যিনি এমডি স্যার, ওনারা কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, হ্যাঁ, দুইভাবেই। একটা হলো প্রশংসা দিয়ে, তাই না, কিছু প্রিন্টেড দিয়ে, কিংবা অন্য বুঝেনি তো আছে না টিপ, মানে বোনাস, বকশিস, সেইভাবে নানানভাবে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, রাইট? সো লম্বা বাক্য চান তাহলে এই কোর্স মিস করবেন না। আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ করতে চান, ইংরেজিটাকে এনজয় করতে চান, আর নয় ইংরেজি ভীতি, এখন চাই ইংরেজি প্রীতি। আর নয় ইংরেজি ভীতি, এখন সময় এসেছে ইংরেজি প্রীতি। এখন ইংরেজি প্রীতি কারা কারা চান, এরপর আমাকে ফোন দেবেন। যারা অনেক ভালো রেসপন্স করেছেন বাট ভুল করেছেন বারবার, তারাও যোগাযোগ করবেন, কারণ আপনাকে আরও অনেক পথ এগিয়ে যেতে হবে। মনে করবেন না হয়ে যাবে, কারণ আমি যদি টিচার হওয়ার পর 50 জন টিচারের ক্লাসে বসতে পারি, তাহলে আপনি কে? আপনি কে? নেভার মাইন্ড, আপনার ভালোবাসি কারণে এইভাবে বলছি, এবং আপনার খুব বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে বলছি। সো নেভার মিস দিস কোর্স, রাইট? সো ভাইয়া, আপনাদের কি ইংলিশে কথা বলার জন্য কোনো কোর্স আছে? অবভিয়াসলি আছে, সেটি স্পোকেন। স্পোকেন আপনি আমাদের পেজে যাবেন, আর আপনি আমাকে নক করলে আপনাকে আমি ডকুমেন্টস পাঠিয়ে দেবো, যাতে প্রাথমিক তথ্য সব জানতে পারেন। স্পোকেন হোক, রাইটিং হোক, আইএলস হোক, নো প্রবলেম। আপনি চাইলে স্পোকেনের শুভন স্যারকেও নক করতে পারেন, বা আমাকেও করলে সমস্যা নেই, আমি করে দেব। আর বিশেষ করে রাইটিংটা তো আমাকে করলে ভালো হবে, এবং এরপরেই করবেন এটা। তাহলে see you then. Up to this much, thanks a lot. Thanks a lot for being with me for a longer period. Thanks for having patience, and see you then with another topic in another session. Hope so. Thanks a lot. Allah Hafiz.